નમસ્કાર, વીટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું નેહા. તો જે પ્રકારે હવે આ ઓપરેશન જે સિંદૂર છે તેની શરૂઆત અને ત્યારબાદ હવે ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને મહત્વપૂર્ણ આ અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે. સેનાએ 2 મહિલાને જવાબદારી આપી. સોફિયા કુરેશી અને વ્યોમિકા સિંઘે હુમલાની વિગતે માહિતી છે તે આપવામાં આવી રહી છે. વીટીવી ન્યૂઝની સોફિયા કુરેશીના પિતા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી. સોફિયા કુરેશી મૂળ વડોદરાના વતની છે અને હવે તેમની આ ખાસ જવાબદારી છે અત્યારે આપવામાં આવી છે. વીટીવી ન્યૂઝે સેના અધિકારી સોફિયા કુરેશીના પરિવાર સાથે વાતચીત કરી છે. તો જે પ્રકારે અત્યારે તમામ દેશનો એ નાગરિક છે તે સેનાના જવાનોને અભિનંદન પાઠવી રહ્યો છે, સેના પર ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે, ત્યારે આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કે જ્યાં ભારતે આજે જે પાકિસ્તાન સામે કાર્યવાહી કરી અને એની પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે વડોદરાની દીકરીએ કરી, આખા વિશ્વને એક સંદેશ આપવામાં આવ્યો. सोफिया पिता अपनी साथ है, शू कही रहा है? अंकल क्या बताते हैं, आज आपकी बिटिया ने बहुत बड़ा काम किया है, आज उसके भाग्य में है कि पूरे विश्व को संदेश दिया, क्या बताते हैं? हमको इस चीज का घमंड है कि हमारी लड़की ने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया और हमारी प्राथमिकता में इस चीज का है, क्योंकि हमारे पिताजी भी कहा करते थे हमेशा, वयम राष्ट्रीय जाग रहे हम बेटा, वेदों की स्टडी करो, ऋग्वेद क्या बोल रहा है, वयम राष्ट्रीय जाग रहे हम. क्या सोच के बच्ची को भेजी थी लश्कर में जो शामिल किया था, क्योंकि आपकी तो 3 बेटी लश्कर में थी. हाँ, उसकी हॉबी थी आर्मी का ज्वाइन करने की. उसने एमएससी करने के बाद पीएचडी छोड़ दी, सिलेक्शन हो गया, आर्मी में गई वो. क्या आप मानते हैं बच्ची को इतना बड़ा सम्मान भारत ने भी दिया, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर विश्वास किया? या आपको कोई डाउट नहीं इसमें, हमारे राष्ट्र सम्मान दिया उसको. पाकिस्तान के सामने कार्यवाही अब क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कार्यवाही होनी चाहिए? हमने पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए और कुछ नहीं है. जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक शांति कहीं नहीं रहेगी, इसलिए उसको खत्म करना अच्छा है. और अब हमने चाहिए कि हम अपना पीओ के लें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे उत्तम अच्छा काम किया कि उनका 900 की उड़ाई. तो अभी हम चाहिए कि हम पीओ के लें, बस ये हमारा सिद्धांत है. तो हम चाहते हैं, इतनी एज हो गई है, हम चाहते हैं कि मौका मिले तो हम फिर जाएं वहाँ पर और जाके बम्बार्डमेंट करें. ये हॉबी हमारी चाहते हैं. પિતા આખું પરિવાર છે આ હોબી છે ને અત્યારે અહીંયા આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જરૂર પડે તો પોતે પણ આર્મીમાં જવા આજે પણ તૈયાર છે એવી વાત કરી રહ્યા છે. સોફિયાનું પરિવાર આજે ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યું છે, કારણ કે જે રીતે આખા દેશની અંદર માહોલ છે, દેશવાસીઓ પણ ઈચ્છી રહ્યા હતા કે સોફિયાના ભાઈ આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરું કે શું કહી રહ્યા છે. क्या बताते हैं सर, आपकी बहन ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या सोच के आर्मी में भेजी थी, आज परिवार में कितनी खुशी है? आज की डेट समझ गया परिवार में ऐसा कि जब से मालूम चला कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमने टीवी में देखा, हमारी गर्व से छाती चौड़ी हो गई. और अब जैसा मैंने कहा बाकियों को भी कि एक फौजी की फैमिली के लिए देश के लिए कुर्बान हो जाना या तिरंगे में लिपट के आना, यानी देश के लिए कुछ कर जाना, इससे बड़ा कोई काम और मोमेंट होता ही नहीं है. फौजी इंसान फौज ज्वाइन इसलिए करता है. और जब आज मालूम चला कि दुश्मनों का आज हमारे घर से एक जवाब मिलने का मौका आया, तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी है. वी आर प्राउड कि वो हमारी फैमिली से, वी आर प्राउड कि वो बड़ौदा से, वी आर प्राउड कि वो गुजरात से, वी आर प्राउड कि वो इंडिया से. पूरे देश में एक ही बात थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए. आप क्या मानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना चाहिए? जो अपनी दीदी ने तो इतना बड़ा काम किया है, लेकिन अब आगे क्या इच्छा? इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन डिफेंस सर्विस को पूरा क्रेडिट जाता है. और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, जिन्होंने उनको इस तरह से बैकअप दिया कि उन्होंने ये
काम किया और आगे मैं ही चाहता हूं कि जितने भी हमारे जहां तक मैं समझ पड़ता है ये सारी एक्टिविटीज जो ये हमारा हिस्सा कश्मीर का कब्जा करके बैठे बीओके का वो वापस आ जाएगा, ये चीजें खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर बदनाम दिया है, 27 बहनों का ये बदला लिया है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से महिलाओं का सिंदूर छीना गया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 महिलाओं को खड़ा करके उस सिंदूर का हिसाब वापस ले लिया है। સિંદૂરનો હિસાબ સરકારે લીધો છે એવું સોફિયાનું પરિવાર માની રહ્યું છે। આજે પરિવાર ગૌરવ લઈ રહ્યું છે કે એમની 3 પેઢી જે લશ્કરમાં છે અને આજે એમની દીકરીને આજે જે આ મોકો મળ્યો છે અને આખા દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે। કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા, વીટીવી ન્યૂઝ, વડોદરા। તો યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે દેશના 244 જિલ્લાઓમાં મોક ડ્રીલ, ગુજરાતના 18 જિલ્લાઓમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન કરાયું છે। અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, ભરૂચમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન, તાપી, સુરત, ભાવનગર, જામનગર અને દ્વારકામાં મોક ડ્રીલનું આયોજન થયું છે। કચ્છ પૂર્વ, કચ્છ પશ્ચિમ, પાટણ અને બનાસકાંઠામાં પણ આ મોક ડ્રીલનું આયોજન થયું છે। ગીર સોમનાથ, મહેસાણા, નવસારીમાં પણ મોક ડ્રીલનું આયોજન, નર્મદા, ડાંગ અને મોરબી જિલ્લામાં પણ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું। સાંજે 7:30 વાગે તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ માટે તમામ તૈયારીઓ છે તે કરી લેવામાં આવી છે। અલગ અલગ જગ્યાના દ્રશ્યો છે તે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે આ મોક ડ્રીલ છે તે ગુજરાતમાં પણ થવા જઈ રહી છે। ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે થયું છે। યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે તમામ લોકોને સતર્કતા રાખવી ખૂબ જરૂરી છે અને સજાગ રહેવું જરૂરી છે। તેને જ લઈને આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। 7:30 વાગે તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલનું પણ આયોજન છે તે થયું છે, જ્યાં યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે દેશના તમામ નાગરિકો સજાગ રહે તે માટે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કેવી પ્રકારે સુરક્ષિત રીતે પગલાં લેવા, કેવી રીતે શું કરવું અને શું ન કરવું તે આ તમામ મોક ડ્રીલમાં બતાવવામાં આવશે। કારણ કે જે પ્રકારે અત્યારે તણાવ પરિસ્થિતિ છે તે અહીંયા ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે જોવા મળી રહી છે। ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરની શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ જે હવે પાકિસ્તાન પણ જવાબી કાર્યવાહી કરી શકે તેને જ લઈને હવે ભારતવાસીઓ, ભારતના નાગરિકો એલર્ટ બની રહે તે માટે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાતના પણ અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। સાંજે 7:30 વાગે જે બ્લેકઆઉટ છે તે પણ જોવા મળશે। યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે 244 જિલ્લાઓ દેશના કે જ્યાં સમગ્ર જગ્યાએ આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। 18 જિલ્લાઓમાં માત્ર મોક ડ્રીલ છે ત્યાં થશે। 7:30 વાગે તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાતમાં પણ અનેક જિલ્લાઓમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન, જેમાં અમદાવાદ છે, નર્મદા, ડાંગ અને મોરબી જિલ્લામાં પણ મોક ડ્રીલ છે તે થવાની છે અને હવે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર નાગરિકોની સુરક્ષા અને તે લોકો પણ સજાગ રહે તે માટે આ મોક ડ્રીલ છે તે થવા જઈ રહી છે। યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે દેશના 244 જિલ્લાઓ કે જ્યાં મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે। એટલે ગુજરાતના તેમાં 18 જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં આ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। હું આપને જણાવું કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને ભરૂચમાં પણ મોક ડ્રીલનું આયોજન થયું છે। સંવાદદાતા દીપક વધુ વિગતો સાથે લાઈવ જોડાયા છે। દીપક, હવે 18 ગુજરાતના જિલ્લાઓ કે જ્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે, શું અપડેટ મળી રહ્યા છે હવે? જે પ્રકારે એર સ્ટ્રાઇક થઈ, ઓપરેશન સિંદૂર પાર પડ્યું અને હવે સતર્કતાનું સાયરન વાગવાનું છે ને થોડી વારમાં સાયરન વાગતાની સાથે જ જ્યારે હુમલો થાય, યુદ્ધ થાય તે સમયે લોકોએ કઈ રીતે ડિફેન્સ કરવું અને કઈ રીતે સાવચેત રહેવું તેની મોક ડ્રીલ થઈ રહી છે। અને હવે થોડી વારમાં આ મોક ડ્રીલ થશે ત્યારે વટવા જીઆઈડીસી ખાતેના દ્રશ્યો કે જ્યાં મોક ડ્રીલ થવાની છે, થોડી વારમાં સાયરન વાગશે તે પહેલા અત્યારના જે દ્રશ્યો છે કે 108ની ટીમ જે છે તે તૈનાત થઈ ચૂકી છે। અત્યારે હાલ સિવિલ ડિફેન્સની જે ટીમ છે કે જેઓ સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ લઈ ચૂક્યા છે તે તમામ લોકો જે છે તેમના દ્વારા સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ જે છે તે ઔદ્યોગિક વિસ્તારના લોકો જે છે તેમને આપવામાં આવશે। એટલે કે હવે તમામ તૈયારીઓ જે છે તે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને થોડી વારમાં સતર્કતાનું સાયરન વાગશે। આ સિવિલ ડિફેન્સની ટીમ છે કે જેઓ દ્વારા અહીં સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ જે છે
તે આપવામાં આવશે. બીજી તરફના હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે અહીં તમામ જે યુદ્ધ કે હુમલા સમયે જે ઇમરજન્સી સર્જાતી હોય છે તે તમામ વિભાગ જે છે, ફાયર વિભાગ હોય, એમ્બ્યુલન્સ પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. શહેર પોલીસ જે છે તે પણ અહીં તૈનાત છે. એટલે કે હવે થોડી વારમાં આ મોકડ્રીલ જે છે તે કરવામાં આવશે અને મોકડ્રીલ યોજવા સમયે જે તમામ નાગરિકો હોય છે તે નાગરિકોને એક તાલીમ આપવામાં આવશે કે જ્યારે પણ આ પ્રકારે જ્યારે ઇમરજન્સી સમયે જે પ્રકારે હુમલો થતો હોય છે ત્યારે તેમના દ્વારા કઈ રીતે સાવચેત રહેવું, તમામ જે લોકો છે તેમને સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ આપવામાં આવશે. સૌથી પહેલા મહત્વની બાબત એ છે કે જ્યારે પણ સાયરન વાગે છે તો જે લોકો જ્યાં હોય છે ત્યાંથી સુરક્ષિત સ્થળે, એટલે કે ઇમારત હોય પાકી તે છત નીચે જવું અનિવાર્ય છે. જ્યારે પણ બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવે તો તે બ્લેકઆઉટ સમયની વાત કરવામાં આવે નેહા, તો બ્લેકઆઉટ સમયે ઘરની અંદર જ રહેવું, વીજળી ચાલુ ન કરવી જેના કારણે પ્રકાશિત અજવાળું જે છે તે કોઈ પણ ન જાણી શકે. એટલે કે હવે આ પ્રકારની જે તમામ તૈયારી જે છે મોકડ્રીલની તે અહીં શરૂ થઈ ચૂકી છે અને થોડી વારમાં આ મોકડ્રીલ છે તે પણ શરૂ થશે. એટલે કે ક્યાંક જે પ્રકારે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, સૌથી મહત્વની બાબત એ હતી કે જે પ્રકારે મોડી રાતથી ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું. ઓપરેશન સિંદૂર જે છે તે હવે પૂર્ણ થવાની થયું અને હવે જ્યારે સતર્કતાનો સમય છે, નાગરિકોએ સતર્ક રહેવાનો સમય આવ્યો છે, ત્યારે હવે મોકડ્રીલ માટે થઈને તમામ તૈયારી જે છે તે જોઈ શકાય છે કે અહીં તમામ તૈયારી થઈ ચૂકી છે અને થોડી વારમાં આ મોકડ્રીલ સાયરન વાગતાની સાથે જ ચાલુ થશે. પોલીસ જે છે તે પણ આ મોકડ્રીલની અંદર જોડાઈ છે. જે લોકો આવશે અહીં નાગરિકો જે છે તે વટવા જીઆઈડીસી વિસ્તાર છે, એટલે કે ઔદ્યોગિક વિસ્તારની અંદર કયા પ્રકારે લોકોને ડિફેન્સની તાલીમ આપી તે તમામ તૈયારી કરવામાં આવશે. સિવિલ ડિફેન્સના જે લોકો છે તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આખરે સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ કયા પ્રકારે આપવામાં આવતી હોય છે, કઈ રીતે એ લોકો જોડાય છે અને તેની તાલીમ થતી હોય છે. સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ આપવામાં આવતી હોય છે, કઈ રીતે સાયરન વાગશે ત્યારે સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ આપશો લોકોને, કારણ કે એક ઇમરજન્સી સમય એવો આવતો હોય છે કે આ સમયે લોકોએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. એમાં એવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ બાહ્ય આક્રમણ દેશનો, દુશ્મન દેશનો હુમલો થાય ત્યારે જનજાગૃતિ માટે ઇમરજન્સીમાં તૂટક સાયરન વાગે. એ ભયની સાયરન છે. એટલે સિવિલિયન જનરલ કોમન પબ્લિકે એ ભયની સાયરન સમજી અને પોતાની પોઝિશન લેવાની હોય છે અને એક સબ સલામતની સાયરન વાગે એટલે નોર્મલ પોઝિશનમાં હોય છે. અમે એ અહીંયા ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરીને બતાવશું. કઈ રીતે લોકોને આપ ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવશો, કારણ કે જ્યારે તૂટક સાયરન વાગતી હોય તો રોડ ઉપર હોય તો કઈ જગ્યાએ જવું, કઈ રીતે સેફ થવું, કઈ રીતે આપ એ ડેમો કરવાના છો અને કઈ રીતે સમજાવશો કે આ રીતે લોકો બહાર હશે આ પ્રકારે તો તેમણે સુરક્ષિત જગ્યાએ જવું પડશે? પહેલી તો એકદમ સલામત જગ્યા જ્યાં બિલ્ડિંગની બાજુમાં ના રહેવું જોઈએ, કોઈ દિવાલની બાજુમાં, ઝાડની નીચે એવી જગ્યાએ ના રહેવું જોઈએ. બિલકુલ ખુલ્લી જગ્યા પર રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને કોઈ પણ વસ્તુ તૂટીને પડે તો એમના શરીર પર ના પડે. જમીન પર સુઈ જવું જોઈએ, રોડ પર ચકતા સુઈ જવું જોઈએ, કાન છે ઊંચા રાખવો જોઈએ, છાતીનો ભાગ ઉપર રાખવો જોઈએ, જેથી કોઈ પણ વસ્તુ જમીનની ધ્રુજારી થાય તો તમને છાતીમાં એની ઈજા ના થાય, કાન પર ઈજા ના થાય. અને એ રીતે રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમને ઈજા ના થાય અને કોઈ વસ્તુ તૂટીને પડે છે તો તમારી ઉપર ના પડે એવા ખુલ્લા ભાગે રહેવું જોઈએ. રોડ ઉપર રહી જવું જોઈએ, એક બાજુ પર રહેવું જોઈએ જેથી કરીને તમને ઈજા ના પામે. હાલ આપ એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરી બતાવશો કે લોકોને ખબર પડે મીડિયાના માધ્યમથી? અહીંયા કરીશું, આગ પણ લગાડીશું, આગથી પણ કેવી રીતે રક્ષણ કરવું, કોઈ વસ્તુ અગર કોઈ વ્યક્તિને ઈજા પણ થઈ છે એ પણ કરીને બતાવશું કે ઈજા થયેલી વ્યક્તિને પણ અમે કેવી રીતે બચાવશું એ અહીંયા કરીને બતાવશું, લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરશું. બિલકુલ. તો જ્યારે પણ આ ઇમરજન્સીની સમય આવતો હોય છે ત્યારે કયા પ્રકારે લોકોએ સાવચેત રહેવું અને કયા પ્રકારે લોકોને અવેર કરવા તે તમામ આ સિવિલ ડિફેન્સની ટીમ જે છે તે નાગરિકોને શીખવશે. એટલે કે હવે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે, હું બીજી તરફ આ અહીંના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે અહીંયા ઔદ્યોગિક એકમ છે અને મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો કામ કરતા હોય છે. એટલે કે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જ્યારે સર્જાતી હોય છે કારણ કે એર સ્ટ્રાઇક થઈ ચૂકી છે અને હવે ક્યાંક જો દુશ્મન હુમલો કરે અને ઇમરજન્સીની સમય આવી પડે તો કયા પ્રકારે લોકોએ સાવચેત રહેવું છે તે સિવિલ ડિફેન્સના જે લોકો છે તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. પોલીસ પણ અહીં છે, તમામ ફાયર વિભાગનો જે સ્ટાફ છે તે પણ અહીં છે. એટલે કે આ પ્રકારે સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ જે છે તે
તે આપવામાં આવશે. એટલે કે જો હવે સાયરન તૂટક વાગે છે તો લોકોએ સમજવું છે કે આ ભયનું સાયરન છે. જ્યારે સાયરન એક સાથે વાગે છે ત્યારે સમજવું કે હવે જે ભયનો માહોલ છે તે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે કે લોકોએ જ્યારે તૂટક સાયરન વાગે તે સમયે સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી જવું અનિવાર્ય છે. અને હવે આ મોકડ્રીલ જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે અને મોકડ્રીલથી લોકોને સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ જે છે તે આપવામાં આવી રહી છે. નેહા, હાલ તો સંવાદદાતા અનિતા પણ આપણી સાથે અમદાવાદથી જોડાયા છે. અનિતા, હાલ જે મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને હવે આ મોકડ્રીલ દ્વારા દેશના જે નાગરિકો છે, રાજ્યના નાગરિકો છે, તેમને સમજાવવામાં આવશે કે જો આ પ્રકારનું સાયરન વાગે છે તો કેવી રીતે સતર્ક રહેશો. હાલ શું વિગતો અને શું માહોલ ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે? જે સાયરન દ્વારા મોકડ્રીલનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે દ્રશ્યો અત્યારે પેરેડિયમ મોલના જે છે ત્યાં લોકોને સલામત સ્થળે સાયરન વગાડ્યા પછી ખસેડવામાં આવે છે. સાથે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમ પણ આજે મોકડ્રીલમાં જોડાઈ હતી. ફાયર બ્રિગેડના અધિકારી આપણી સાથે છે. ખાસ તો આ મોકડ્રીલ જે યોજાયું હતું કયા પ્રકારે આખી પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી? અમદાવાદ સિટીનો બિગેસ્ટ મોલ છે પેલેડિયમ મોલ. તેમાં હજારોની સંખ્યામાં વિઝિટર્સ અહીંયા હોય છે. ખાસ કરીને આપણી બિલ્ડિંગ્સની અંદર કોઈ પણ ઇમરજન્સી ડ્રીલ થાય, ઇમરજન્સી કર દો આપ કર सकते हो CO2 ગેસ. અમદાવાદ સિટીની અંદર કોઈ પણ આવા ખતરો થાય તો પબ્લિકને કેવી રીતે સેફલી એસેમ્બલ કરવા, નીચે -1માં લઈ જવા, ખાસ કરીને સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવું અને ફાયર ફાઇટિંગ ઓપરેશન આપણે કરેલું છે અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા. અચ્છા, કેટલી ટીમ અત્યારે છે? લોકો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં છે. કેવી રીતે સલામત ખસેડવામાં આવે? સાયરન વાગાડ્યા પછી કેવા એક્શન લેવામાં આવે? અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ નજીકના ફાયર સ્ટેશનની ફાયર ફાઇટિંગ વ્હીકલ, રેસ્ક્યુ વ્હીકલ, સિરિયલ લેડર પ્લેટફોર્મ, અલગ અલગ પ્રકારની ગાડીઓ છે. અમદાવાદ પોલીસની ટીમ છે, મેડિકલ ટીમ છે. તે લોકો કોઈ પણ પ્રકારની આવી ઇન્જરી થાય તો તેની એક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે અને પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે. અને આ બેઝિક ફાયર ફાઇટિંગની પણ અત્યારે રોલ ચાલુ છે. લોકોને કોઈ મેસેજ જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ હોય તો શું કરવું જોઈએ? આવી પરિસ્થિતિમાં બિલ્ડિંગના સલામત સ્થળે નીચે જવું જોઈએ અને ખાસ કરીને પોતાનો જીવ બચાવવો જોઈએ. બેઝિક ફાયર ફાઇટિંગ, કોઈ પણ આવી પ્રકારની આગ લાગી હોય તો ફાયર ફાઇટિંગ કરવી જોઈએ અને ઇમરજન્સી સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ. જોયું ખાસ તો જ્યારે આ પ્રકારે જ્યારે મોકડ્રીલ યોજાય જેમાં જ્યારે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય અને જ્યારે સાયરન વાગે તો કેવા પ્રકારની કામગીરી કરવી જોઈએ તેને લઈને મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. જોઈ શકાય છે કે જ્યારે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય કે પછી કોઈ મિસાઇલ એટેક હોય, જ્યારે આગ લાગે ત્યારે લોકોએ કેવી રીતના આગને બુઝાવવું જોઈએ અને સાથે જ્યારે સાયરન વાગે તો કેવી રીતના સલામત સ્થળે જવું જોઈએ તેને લઈને તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યામાં જે લોકો જે હાલ જે પેરેડિયમ મોલ ખાતે ફરવા માટે આવ્યા હતા તેઓ અજાણ હતા મોકડ્રીલથી અને મોટી સંખ્યામાં જોઈ શકાય છે કે દ્રશ્યોમાં કે જે પોતાના બાળકો સાથે જે અને મિત્રો સાથે જે ફરવા માટે આવ્યા હતા, જ્યારે સાયરન વાગ્યું તો તમામ લોકોને એક સલામત સ્થળે જે અંડરગ્રાઉન્ડ પાર્કિંગ છે ત્યાં તમામને ખસેડવામાં આવ્યું હતું. અને જે લોકો છે તેઓની જોડે જ આપણે વાત કરીશું. ખાસ તો સાયરન વાગ્યા પછી તમને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યો, કેવો અનુભવ રહ્યો, શું વિચાર્યું? બહુ સરસ અનુભવ થયો. એમ ડર જેવું હતું ઘણા બધાને લોકોના મનમાં, પણ એવું કઈ લાગ્યું નહીં. આપણી સેફટી માટે બસ. થેન્ક યુ. અચ્છા, જોઈ લોકો સેફ સમજે છે. ખાસ તો તમને પૂછીશ કે કેવી રીતે તમને લોકોને લઈ ગયા જ્યારે તમે ફરી રહ્યા હતા બાળકો સાથે? શું કહ્યું તમને, શું લાગ્યું શરૂઆતમાં તો ડર જેવું લાગ્યું. એમ થયું કે આ શું થયું એમ અચાનક જ. આમ જોકે પેલા અગાઉ ખબર જ હતી કે આપણને જાણ હતી જ, એટલે બહુ ડર ન લાગ્યો. પણ નાના બાળકો એમ કે ડરી ગયા હતા. અચ્છા, સાયરન વાગે ત્યારે શું કરવું જોઈએ? અત્યારે શું જાણવા મળ્યું તમને મોકડ્રીલથી? સાયરન વાગે એટલે એમ કે આ બધા કેમ એક જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા એ રીતે ભેગા થઈ જવું જોઈએ. બચવા માટે લોકોને તાલીમ આપવામાં આવી હતી. ખાસ તો જે લોકો જે મોલ ફરવા માટે આવ્યા હતા તેઓએ સલામતી કેવી રીતના સાચવી, કેવી રીતના પોતાનો બચાવ કર્યો અને લોકોની કેવી રીતના મદદ કરી તે તમામ આ મોકડ્રીલ દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે. જી જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. એટલે કે હવે કહી શકાય કે ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં પણ આ મોકડ્રીલ છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે અને જે નાગરિકો છે તે પોતે કેવી રીતે સુરક્ષિત રહે, જો આ પ્રકારના સાયરનનો અવાજ આવે તો કેવી રીતે સુરક્ષાના પગલાં ભરી શકે, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, કેવી જગ્યાએ તે પહોંચી શકે છે, તે તમામ તાલીમ છે તે નાગરિકોને આપવામાં આવી રહી છે. ને તેથી જ અલગ અલગ ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ પર પહોંચીને જે આ મોકડ્રીલ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. ને તમામ જે દેશના નાગરિકો છે તે લોકોએ આ વસ્તુઓ જાણવા જેવી છે, આ મોકડ્રીલ છે તે જોવા જેવી છે. કારણ કે જો આ પ્રકારની સ્થિતિ આપણા દેશમાં કે પછી આપણે જે જગ્યાએ રહેતા હોય ત્યાં ઉદ્ભવે છે તો પછી આ પ્રકારે સતર્ક રહેવું તે પણ ખૂબ જરૂરી છે. જો આ બધી જ બાબતોથી આપણે જાણતા
હોઈએ તો પછી એ સમય ખૂબ જ આપણને ખૂબ જ સુરક્ષિત મહેસૂસ થાય છે, કારણ કે આ બધું જ સતર્કતાને લઈને હાલ ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે દેશના નાગરિકો છે તે અચાનક જો આ પ્રકારનું સાયરન વાગે તો ભયભીત ન થઈ જાય, કારણ કે આ પ્રકારનું સાયરન છે તે તમને એ પૂરું પાડે છે અને તેનાથી તમે વાકેફ હોવા જોઈએ. તેને કારણે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન થયું છે. આ મોક ડ્રીલ છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અનેક જગ્યાએ આ મોક ડ્રીલ ની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. 7:30 વાગે તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુદ્ધના માહોલમાં નાગરિકો સુરક્ષિત રહે તેના માટે આયોજનો છે તે કરવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આ મોક ડ્રીલ છે તે થઈ ચૂકી છે. અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારો છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં પણ આ મોક ડ્રીલ છે તે કરવામાં આવી. દેશના કે જિલ્લાના જે નાગરિકો હોય તે કેવી રીતે સુરક્ષિત રહી શકે અને કેવી રીતે સતર્ક રહી શકે છે તેને લઈને આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું. એટલે કે હવે તબક્કાવાર જે બ્લેકઆઉટ છે તે પણ કરવામાં આવશે. દુશ્મનોને લોકેશન ન મળે તે માટે બ્લેકઆઉટ છે તે પણ અહીંયા કરવામાં આવશે. આજે તબક્કાવાર 7:30 વાગે બ્લેકઆઉટ પણ થશે અને તે જ પહેલા આ મોક ડ્રીલ છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે આ મોક ડ્રીલ છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ખુદને બચાવવા માટે કેવા પ્રકારના પગલાં ભરી શકાય તે માટેની તાલીમ છે તે નાગરિકોને આપવામાં આવી રહી છે. એક બાજુ ઓપરેશન સિંદૂર છે તેની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. સતત જે તણાવભરી સ્થિતિ પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે સર્જાઈ રહી છે અને હવે આતંકવાદીઓનો સફાયો બોલાવવા માટે ઓપરેશન સિંદૂર છે તેની શરૂઆત પણ કરી દેવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ હવે દેશના નાગરિકોને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે વિવિધ જગ્યાઓ પર કરવામાં આવ્યું છે અને લોકોને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં પણ આ મોક ડ્રીલ થઈ અને જ્યાં પેલેડિયમ મોલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ હતી તેવી જગ્યા પર જ આ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને લોકોને બતાવવામાં આવ્યું, લોકોને તાલીમ આપવામાં આવી કે જો આ પ્રકારનો સાયરન સંભળાય છે તો કેવી રીતે પોતાનો બચાવ કરવો, કેવી રીતે છુપાવવું અને કેવી રીતે જે બિલ્ડિંગો હોય કે પછી કોઈ પણ સ્થળો હોય તેમના બેઝમેન્ટમાં જઈને છુપાવવું જોઈએ અને તે પ્રકારની આ તાલીમ છે તે તમામ લોકોને આપવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે આ તાલીમ સામાન્ય નાગરિકોને સમજાય તે માટે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. દેશના 244 જિલ્લાઓ છે ત્યાં મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું. રાજ્યના 18 જેટલા જિલ્લાઓ છે ત્યાં આ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. તો ગુજરાતમાં કચ્છ પૂર્વ, કચ્છ પશ્ચિમ, પાટણ અને બનાસકાંઠામાં આ મોક ડ્રીલનું આયોજન, ગીર સોમનાથ, મહેસાણા, નવસારીમાં પણ મોક ડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. નર્મદા, ડાંગ અને મોરબી જિલ્લામાં પણ મોક ડ્રીલનું ખાસ આયોજન છે તે થયું છે અને હવે સાથે સાથે 7:30 વાગ્યાના તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ માટે પણ તૈયારીઓ છે તે થઈ ચૂકી છે. એક્ઝેક્ટ 7:30 વાગે બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ છે તે પણ થશે અને એ તમામ નાગરિકોને સુરક્ષિત અનુભવવા માટે જો આવી કોઈ ઘટના બને છે તો તેમને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. બાદ હવે જે રીતે આખું એક મોક ડ્રીલ રાખવામાં આવી છે, સમગ્ર દેશમાં એક મોક ડ્રીલ કરવામાં આવી છે, અભિયાન અંતર્ગત જે છે તે આખું કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તે મોક ડ્રીલ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. સુરતના કલેક્ટરના અધ્યક્ષસ્થાને જે છે તે 3 જે સેન્ટર પર આ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત આખું મોક ડ્રીલ જે છે તે યોજાઈ છે, જેમાં ડુમ્મસ રોડ પર આવેલ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર ખાતે આ મોક ડ્રીલ શરૂ થઈ ચૂકી છે. ફાયર, પોલીસ, સીઆરપીએફના જવાનોની સાથે આ આખી મોક ડ્રીલ યોજાઈ છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને તો કઈ રીતે પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવું તેને લઈને આ અભ્યાસ માટેની આ એક મોક ડ્રીલ છે
અને તે પ્રકારની અત્યારે મોકડ્રીલ જોવા મળી રહી છે. સુરત મહાનગરપાલિકા પાસે રહેલા અદ્યતન સાધનોની સાથે આ મોકડ્રીલ જે છે તે અત્યારે યોજાઈ છે, જેમાં ડુમસ રોડ ખાતે આવેલ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર જે છે ત્યાં અત્યારે મોકડ્રીલ યોજાઈ છે. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત, સીઆરપીએફના જવાનો જે તમામ જે છે તે પૂરતા તૈયારી સાથે હાલ આની અંદર પ્રવેશ્યા છે. ફાયરની ટીમ પણ જે છે તે અત્યારે હાલ અહીંથી પ્રવેશી છે. ઉપર જે છે તે ધુમાડા પણ નીકળી રહ્યા છે, જાણે કે કોઈ બોમ્બ ધડાકા થાય અને આવા સમયે આ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાય તો કેવી રીતે તેની પરિસ્થિતિ પહોંચી વળવું તેને લઈને આખી હાલ જે છે તે મોકડ્રીલ અહીં કરવામાં આવી રહી છે. એમ્બ્યુલન્સને પણ બોલાવી લેવામાં આવી છે, સ્ટેન્ડ બાય એમ્બ્યુલન્સ રહી છે અને પોલીસનો મોટો કાફલો સાથે સાથે જે સિવિલ ડિફેન્સ કહેવાય છે, ગુજરાત સિવિલ ડિફેન્સનો જે સ્ટેટનો કાફલો છે તે પણ હાલ અહીં તૈનાત થઈ ગયો છે અને એક સાથે મોકડ્રીલમાં કામ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. જાણે કે આ પ્રકારની જ ગતિવિધિ જ્યારે કોઈ હુમલાવાળી થઈ હોય ને જે પરિસ્થિતિ સર્જાય છે ત્યારે કઈ રીતની ઇમરજન્સીમાં કામગીરી કરવી તેને લઈને અત્યારે હાલ આખું કામ ચાલી રહ્યું છે. જે રીતે અત્યારે જોઈ શકાય છે, અત્યારે પોલીસ, ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીની ટીમ, સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર સહિત સીઆરપીએફના જવાનો અને ફાયરના તમામ જવાનો સાથેની ટીમ અહીં અંદર પ્રવેશી ચૂકી છે. આઈબીસી માં અત્યારે જે છે તે એક નકલી આગ લગાવવામાં આવી છે, સ્મોક ઉપર શરૂ કરી દેવાયો છે અને આ જગ્યાએ ફાયરની ટીમ, પોલીસની ટીમ સહિતની ટીમ અત્યારે અહીં ઉપર પહોંચી અને કામગીરી કરી રહી છે. અત્યારની આ કામગીરી જે રીતે થઈ રહી છે તે જોઈ શકાય છે. પુખ્તા બંદોબસ્ત સાથેનું આ કામગીરી કરાઈ છે. હાઇડ્રોલિક મશીન એટલે કે સૌથી લેટેસ્ટ મશીન જે છે તેનું અત્યારે અહીં કામગીરી થઈ રહી છે તે જોઈ શકાય છે. અત્યારે પોલીસ અને સીઆરપીએફના જવાનોની ટીમ પણ હાલ અહીં જોવા મળી રહી છે. જાણે આ આખું એક રિયલ ઓપરેશન ચાલતું હોય અને એને પાર પાડવાનું હોય તે રીતની આખું આ કામગીરી જે છે તે હાલ અહીં કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસને, ફાયરના જવાનોને તમામને આ જ સૂચના આપવામાં આવી હોય છે અને તે રીતની કામગીરી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. ફાયરની ટીમને પણ હાલ અહીંયાથી જે રીતે કામગીરી થઈ રહી છે તે જોઈ શકાય છે. તેમાં હાલ તમામ ફાયર અધિકારીઓ કામગીરી કરવા લાગ્યા છે. સ્મોક અત્યારે નીકળી રહ્યો છે અને આ જે મચ્છરને મારવા માટે કે એને લઈને જે ધુમાડો કરવામાં આવતો હોય છે તે સ્મોક અહીં અત્યારે કરવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ, ફાયરની ટીમ અત્યારે હાલ અહીં ઉપર પહોંચી રહી છે. એક ટુકડી જે છે તે બિઝનેસ સેન્ટરની અંદર પહોંચી છે અને અંદર જઈને પણ ઓપરેશન પાર પાડી રહી છે. બીજી તરફ અત્યારે આ બહારથી જે હાઇડ્રોલિક સેન્ટર સાથેનું આખું સેન્ટર જે છે તે અત્યારે કરી રહ્યું છે. ફાયરની ટીમે જે છે તે પાણી પણ અત્યારે અહીં ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે કે આખી એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે તે સીધું હાલ અહીં કરવામાં આવી રહ્યું છે. સમગ્ર દેશમાં આ રીતે મોકડ્રીલ કરવામાં આવશે તે પ્રકારનું પ્રધાનમંત્રીએ એક બેઠક કરીને સૂચના આપી હતી અને તેને લઈને રાજ્યમાં, સમગ્ર રાજ્યમાં પણ આ જ રીતની મોકડ્રીલ કરવાનો આદેશ કરાયો હતો. સુરતમાં જુદા જુદા 3 સેન્ટર પર જે છે તે મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે. આમાં મોકડ્રીલમાં સુરતમાં એક એનટીપીસી હજીરા ખાતે આવેલ એનટીપીસી જે કંપની આવી છે તેમાં કરાઈ છે. એક જે છે તે ડુમસ રોડ પર આવેલ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર ખાતે અને ત્રીજી જે છે તે સચિન જીઆઈડીસી ખાતે આવેલ કલરટેક્સ મિલમાં આ રીતે આખી મોકડ્રીલ કરવામાં આવી છે. મોકડ્રીલમાં રિયલ જ્યારે કોઈ દુર્ઘટના બને છે, આતંકી દુર્ઘટના બને કે જ્યારે યુદ્ધ, પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચેના યુદ્ધ જેવી તણાવભરી સ્થિતિ વચ્ચે જ્યારે કોઈ એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય કે જ્યાં ફાયરની ટીમ હોય કે તમામ જે ટીમ છે તેને કામગીરી કરવાની હોય છે તો તે કઈ રીતે કરી શકાય તેને લઈને હાલ આખી અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે અને આ આખા ઓપરેશનને પણ ગુજરાત સરકારે, ભારત સરકારે અભ્યાસ ઓપરેશન આપ્યું છે. ઓપરેશન અભ્યાસ નામ આપ્યું છે અને ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત આ આખું એક કમ્બાઈન એટલે કે સંયુક્ત કામગીરી ચાલી રહી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઇન્જર થાય તો તેને કઈ રીતે અહીંથી સારવાર માટે લઈ જઈ શકાય તે માટે એમ્બ્યુલન્સ પણ અહીં ખડે પગે એટલે કે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે, અહીં રાખી દેવામાં આવી છે. લોકોને જે છે તે અહીંથી રેસ્ક્યુ કરાતા હોય એમ બહાર કઢાઈ રહ્યા છે. જે રીતે જોઈ શકાય છે, લોકો એવું જ માને કે હાલ અહીં રિયલમાં આખી કામગીરી ચાલી રહી છે અને કામગીરી અંતર્ગત અત્યારે તમામ જે લોકો જે છે તે હાલ અહીંથી નીકળી રહ્યા છે, તેઓનું રેસ્ક્યુ કરાઈ રહ્યું છે. જોઈ શકાય છે બિઝનેસ સેન્ટરની અંદર જે પણ કામગીરી કરી રહ્યા હતા
તે તમામને એક સાથે ઉપરથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ પ્રકારની કામગીરી અત્યારે સુરતમાં જોવા મળી રહી છે. હાલ આ તમામ ફાયરના અધિકારીઓ, પોલીસના અધિકારીઓ, ફાયરના જવાનો તમામ જે છે તે હાલ અહીં કામગીરીમાં લાગ્યા છે. તમામ જે લોકો જે છે તેને પણ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને હાલ આ તમામ બાબતે અત્યારે જોઈ શકાય છે ફાયરની ટીમ તે અહીં સતત પાણી ઉપર છેડી રહી છે, પાણીનો મારો લગાવી રહી છે અને બીજી તરફ અંદર કામ કરી રહ્યા તમામ લોકોને પણ બહાર કાઢી રહી છે, એટલે કે રેસ્ક્યુ કરી રહી છે. આ એક રિયલ ઘટના બની હોય તે જોઈ શકાય છે. અત્યારે એક વ્યક્તિ જે ઇન્જર થયા હતા તેને પણ હાલ અહીંથી જે છે તે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી રહી છે. તાત્કાલિક ધોરણે કઈ રીતે કોઈ પણ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવું હોય તેને લઈને કઈ રીતે કામગીરી થાય છે તેનો એક ડેમો અને તેનો એક અભ્યાસ છે તે હાલ અહીં કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ અભ્યાસ અંતર્ગત જ આખું આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે જોઈ શકાય છે લોકો એક પછી એક બહાર કાઢી રહ્યા છે. તાત્કાલિક કઈ રીતે બિલ્ડિંગ ખાલી કરી શકાય તે પ્રકારનું હાલ અહીંથી કામગીરી થઈ રહી છે. જુદા જુદા જે ફાયરના લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ છે, સાધનો જે છે તેનો ઉપયોગ કરીને હાલ આ તમામ લોકોને કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કરી શકાય, ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે, તણાવભરી પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે તેને લઈને હાલ આખું આ ઓપરેશન જે છે તે ચાલી રહ્યું છે. ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત આ આખું કામગીરી થઈ રહી છે. એક પછી એક એમ્બ્યુલન્સ અહીં મૂકી દેવામાં આવે છે અને જે રીતે એક પછી એક કોઈ પણ ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ આવતું હોય અને તેને જ્યારે લાવવામાં આવે છે તો તેને તાત્કાલિક કઈ રીતે સારવાર સુધી પહોંચાડી શકાય અને ઝડપી કામગીરી કઈ રીતે કરી શકાય તે પ્રકારની હાલ અત્યારે કામગીરી જે છે તે આ ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત કરાઈ રહી છે. એનડીઆરએફના જવાનો છે, સીઆરપીએફના જવાનો છે, પોલીસ અધિકારીના જવાનો છે, તમામ જે સાધન સામગ્રી છે તેની સાથે હાલ તમામને અહીં જે છે તે રેસ્ક્યુ કરાઈ રહ્યા છે, બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે અને સતત અંદર જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરાઈ રહ્યું છે અને મોક ડ્રીલ કરાઈ રહી છે. આ ખૂબ જ મોટી કાર્યવાહી હાલ અત્યારે એટલા માટે કહેવાઈ રહી છે કે ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત જે છે તે હાલ આ આખી કામગીરી થઈ રહી છે અને તે અંતર્ગત જ હાલ અત્યારે આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તમામ જે લોકો જે છે તે અત્યારે અહીંથી અંદર જઈ રહ્યા છે અને ફાયર અધિકારી શું કહી રહ્યા છે તેનું પણ જાણીએ. चला जाएगा. हम लोग कंटिन्यू, हमको फायर फाइटिंग अभी फिलहाल करने दीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या डेमो क्या किस तरीके से कहा ये आप देखिए थोड़ी देर, हमको अभी हमारे काम करने दीजिए, बाद में हमको काम करने दीजिए. જે રીતે હાલ અભી જોવા મળી રહ્યું છે અને સર પ્રાથમિક વિગત क्या चल रही है अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन में मॉकड्रिल चल गया. अच्छा मैडम, गैस सप्लाई बंद हो गया ना, ठीक है. हाँ, तो यहाँ अभी एक मॉकड्रिल ली जा रही है और उस मॉकड्रिल में अभी संपूर्ण टीम यहाँ लगी हुई है. उस टीम के साथ में अभी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है. બિલકુલ, એટલે જે રીતે આખું મોકડ્રીલનું આયોજન કર્યું છે, ગુજરાત ગેસ કંપનીનો સ્ટાફ પણ અહીંયા તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જાણે અહીં ગેસ લાઈન હોય તો તે પણ બંધ કરી દેવાય, ગેસ સપ્લાય બંધ કરી દેવાય, લોકોને અહીંથી કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કરી શકાય અને કઈ રીતે બહાર કાઢવા તે પણ અત્યારે અહીંથી કરાઈ રહ્યું છે અને એક પછી એક જે છે તે તમામને અહીંથી રેસ્ક્યુ કરીને એમ્બ્યુલન્સના મારફતે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. જોઈ શકાય છે ઇમરજન્સી સમયે તાત્કાલિક કામગીરી પોલીસ કઈ રીતે કરી શકે તેની અત્યારે અહીં મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે. આ આખો ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે સુરતના ડુમસ રોડ ખાતે આવેલ આઈબીસી સેન્ટર ખાતે, એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર ખાતે એનું અત્યારે આ મોકડ્રીલ જે છે તે થઈ રહ્યું છે. ઓપરેશન અભ્યાસ અત્યારે અહીં ચાલી રહ્યું છે અને લોકો પણ આ અભ્યાસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે તે માટે લોકો સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો કરીશું. જે રીતે આખું આ ઓપરેશન અભ્યાસ જે છે તે ચાલી રહ્યો છે, આપણે જાણીએ કે અત્યારે આ તમામ લોકોને અહીંથી એક પછી એક રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કઢાઈ રહ્યા છે. ત્યારે તમે જણાવશો કે કઈ રીતે હાલ આ ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત આ મોકડ્રીલ થઈ રહી છે અને શું માનો છો આને લઈને? આ ખૂબ સારી કામગીરી છે. અગમચેતીના ભાગરૂપે આ કામગીરી થવી જોઈએ અને જે રીતના થઈ રહી છે પબ્લિકનો સહકાર અને ટીમ કઈ રીતના કામ થઈ રહી છે ખૂબ સારી દ્રશ્ય છે, સારી વાત છે. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે છે તણાવભરી સ્થિતિ હોય ને એક આખું કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ એક ઓપરેશન અભ્યાસ આપ્યું છે અને અધિકારીઓને પણ આનાથી એક ત્વરિત કામગીરી કરી શકે તે માટેનું છે. શું કહેશો? ખૂબ સારી કામગીરી છે અને જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ હમણાં થયું છે એ મુજબ આ પ્રકારની અધિકારી કક્ષાએ એમની અટેન્શન રાખવું અને પબ્લિકમાં અવેરનેસ રાખવા માટે કામગીરી કરવી ખૂબ જરૂરી છે. બિલકુલ, તમે કહેશો કે આ જોઈને પહેલા તો કેવું લાગી ગયું હતું? શું કે આ જોયું ત્યારે તમને શું દેખાયું, શું લાગ્યું? નહીં, સારું છે, ટ્રેનિંગ આપે છે આપણને. અત્યારે તો તમને ખબર ટ્રેનિંગ પણ એક નજરે જોતા શું જોવા મળ્યું, કેવું લાગતું હતું કે રિયલ ઘટનામાં આખા કામગીરી કરતા હોય એવું દેખાતું હતું? હા, દેખાતું હતું. કેવી રીતે બધી પોલીસ આવી અને ટીમ આવી અને કેવી રીતે તાબડતોબ કામ કરતી હતી?
જોરદાર ગામ સારું છે, પોલીસનું ને બધા સપોર્ટ કરે છે એટલે સારું છે. બિલકુલ, એટલે એક પછી એક જે રીતે આ કામગીરી જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે અન્ય લોકો સાથે સતર્કતાનું સાયરન વાગી ચૂક્યું છે અને હવે વટવા જીઆઈડીસી જે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે કે ત્યાં આ મોકડ્રીલ જે છે તે યોજવામાં આવી છે. યુદ્ધના સમયે કયા પ્રકારે આ લોકોને બચાવ કામગીરી જે છે તે કરવાની તેની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. અત્યારે સિવિલ ડિફેન્સ અને શહેર પોલીસ જે છે તેના દ્વારા આ મોકડ્રીલ યોજવામાં આવી છે. એટલે કે જ્યારે પણ યુદ્ધનો સમય થાય અને તે યુદ્ધના સમયે જો લોકો ઈજાગ્રસ્તો થાય તો તેમને કયા પ્રકારે હોસ્પિટલ ખસેડવાના તે તમામ કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવશે અને આ જ પ્રકારે સિવિલ ડિફેન્સની તાલીમ જે છે તે આપવામાં આવી રહી છે. એટલે કે અત્યારે હાલ આ મોકડ્રીલ વટવા જીઆઈડીસી ખાતે યોજવામાં આવી અને અત્યારે તમામ જે યુદ્ધના સમયે જે પ્રકારે ઇમરજન્સી થતી હોય છે તે ઇમરજન્સીમાં કઈ રીતે પહોંચી વળવું, કઈ રીતે જે લોકો હોય તેમને બચાવ કાર્ય કરવું તે તમામ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે તે અત્યારે હાલ થઈ રહ્યો છે. વટવા જીઆઈડીસી ખાતેનું આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કે જ્યાં લોકોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે એ ડેમો થઈ રહ્યો છે. જ્યારે પણ આવી આપત્તિ આવે, આવી ઇમરજન્સી આવે તે સમયે આ પ્રકારે પોલીસ જે છે તેમના દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવશે. બીજી તરફ જે કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે પણ આ પ્રકારે કોઈ ઇમરજન્સી આવે તો લોકોને કઈ રીતે સુરક્ષા સ્થળે ખસેડવા, જો કોઈ ઇન્જર્ડ થયું હોય તો તેમને હોસ્પિટલ કઈ રીતે ખસેડવા, તે તમામ પ્રકારની ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે કે હાલ તો આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે તે અહીં કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ વિભાગ જે છે તે પણ અહીં છે, સાથે જ ફાયર વિભાગ જે છે તેને રાખી અને આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જ્યારે પણ જો ઇમરજન્સી આવે તો તે સમયે આ પ્રકારે સિવિલ ડિફેન્સના જે લોકો છે તેઓ આ તાલીમ આપશે લોકોને કે તમારે આ પ્રકારે કામગીરી કરવી પડશે. આ પ્રકારનું સાયરન જે છે તે વાગતાની સાથે જ લોકોએ સતર્ક રહેવું પડશે કે અહીં હવે ભયનો માહોલ છે અને સતર્ક રહેવાનો માહોલ છે. ત્યારે જ આ પ્રકારના સમયે કઈ રીતે સાવચેત રહેવું તે ડેમોન્સ્ટ્રેશન અને મોકડ્રીલ કરવામાં આવ્યું. કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે દીપક સોલંકી, BTV ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સતર્કતાનું સાયરન છે તે વાગી ગયું છે. જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા જિલ્લાઓ અને રાજ્યોમાં આ સાયરન વાગી ચૂક્યું છે અને મોકડ્રીલ યોજાઈ. 3 જુદા જુદા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. દિલ્હી ખાતે પણ આ મોકડ્રીલનું આયોજન, અમદાવાદના પણ એ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવ્યા કે જ્યાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું ને નાગરિકો કેવી રીતે સતર્ક રહી શકે, ખુદને સુરક્ષિત રાખી શકે તેના માટે આ મોકડ્રીલનું આયોજન. બીજી બાજુ ગ્વાલિયરના પણ આ દ્રશ્યો આપને બતાવ્યા કે જ્યાં આ મોકડ્રીલનું આયોજન છે તે થઈ ચૂક્યું છે. સાથે સાથે હવે જ્યારે પણ દેશમાં આવી કોઈ પણ યુદ્ધની સ્થિતિ હોય અને આ પ્રકારનું સાયરન વાગે એટલે તમામ નાગરિકોએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. એ માઇન્ડમાં વસાવી લેવું પડશે કારણ કે હવે વાકેફ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તાલીમ તમને આપવામાં આવી રહી છે કારણ કે હવે આ પરિસ્થિતિ તણાવભરી અહીંયા જોવા મળી રહી છે ને તેને જ કારણે હવે આ તમામ તાલીમ છે તે આપવામાં આવી રહી છે. મોકડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. યુદ્ધના માહોલમાં નાગરિકો જે છે તે થઈ ચૂકી છે. અત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જે છે સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે સિવિલ ડિફેન્સના ડીજીપી મનોજ અગ્રવાલ, મહેસૂલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ જયંતિ રવિ સહિતના જે અધિકારીઓ છે તેમની સાથે તેઓ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. ખાસ તો 4 વાગ્યાની જે સાયરન અને જે મોકડ્રીલ હતી તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે જે પછી સાંજે 7:30 થી તબક્કાવાર 30 મિનિટ જે છે તે મોકડ્રીલ થવાની છે તેના સંદર્ભમાં ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. બ્લેકઆઉટના સંદર્ભમાં આ ચર્ચા જે છે તે થનાર છે અને સંપૂર્ણ સમીક્ષા જે છે તે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જે છે અધિકારીઓની સાથે કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન છાયા શર્મા સાથે મેહુલ દેસાઈ, ગાંધીનગર. જિલ્લાઓના દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં હવે આ મોકડ્રીલ છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે.
સાયરન છે તે વાગી ચૂક્યું છે. દેશના નાગરિકોને સતર્કતા માટે તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. જો યુદ્ધના ભણકાર વાગીને આ સાયરન વાગે તો કેવી રીતે એ નાગરિકો દેશના પોતાને સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જશે તે માટેનું આ જે તાલીમ સેશન છે તેનું આયોજન છે તે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કરવામાં આવ્યું છે. યુદ્ધના માહોલમાં નાગરિકો કેવી રીતે સુરક્ષિત રહે તેની તાલીમ મોકડ્રીલ જેવી આપવામાં આવી રહી છે. જે પ્રકારે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે આ તણાવભરી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે ને તેને જ લઈને હવે આ મોકડ્રીલનું આયોજન બ્લેકઆઉટ છે તે પણ આજે તબક્કાવાર 7:30 વાગે શરૂ થઈ જવાનું છે. 7:30 વાગે તબક્કાવાર જે બ્લેકઆઉટ છે તેનું મોકડ્રીલ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. તેની પણ તમામ તૈયારીઓ છે તે કરી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર અને ભરૂચ ખાતે આ મોકડ્રીલ છે તે યોજાઈ છે. જેમાં અમદાવાદના પણ પેલેડિયમ મોલ ખાતે આ તાલીમ છે તે યોજાઈ ચૂકી છે. આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે અલગ અલગ કે કેમેરામેનમાં આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જ્યાં મોકડ્રીલનું જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું અને હવે આ બાજુ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં અલગ અલગ જિલ્લાઓ ખાતે જો આ પ્રકારની જો મિસાઇલ આવે, કોઈ જગ્યાએ આગ લાગે તો કેવી રીતે પરિસ્થિતિને પણ કાબુમાં લેવી તે તમામ પ્રકારની તાલીમ છે તે સામાન્ય નાગરિકોને પણ હવે અહીંયા આપવામાં આવી રહી છે. એટલે કે કહી શકાય એક બાજુ ઓપરેશન સિંદૂર પાર પાડવામાં આવી રહ્યું છે ને બીજી બાજુ આ તાલીમ અને નોલેજ આપીએ છીએ કે આ રીતે તમે જો કંઈ બી કટોકટી ઉભી થાય, સાયરન વાગે તો કઈ રીતે સેફ પ્લેસ પર જતું રહેવું અને કઈ રીતે ઇન્જર્ડ થયા છે અને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને 108 દ્વારા એને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી અને જે બી સેફ છે એને બધાને વ્યવસ્થિત જગ્યા ઉપર ખસેડવામાં આવે અને એમને ફૂડ પેકેટ ને એવું આપીને થોડું શાંતિથી બેસાડી રાખવામાં આવે અને એ પછી આગળની કાર્યવાહી થાય છે. બિલકુલ, તો આ સિવિલ ડિફેન્સના લોકો છે કે જેમના દ્વારા એક તાલીમ આપવામાં આવી કે જ્યારે પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય તો કયા પ્રકારે લોકોને સુરક્ષિત રહેવું, જ્યારે પણ સાયરન વાગે તો સુરક્ષિત સ્થળ પર પહોંચવું, તે તમામ પ્રકારની તાલીમ આ મોકડ્રીલની અંદર આપવામાં આવી છે. કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે દીપક સોલંકી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો કેવી રીતે દેશના નાગરિકો સુરક્ષિત રહી શકે તે માટે આ તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને હવે આ સાયરન વગાડી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના 18 જેટલા જિલ્લાઓમાં આ તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે આ તમામ જગ્યા પર મોકડ્રીલ છે તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ આ મોકડ્રીલનું આયોજન છે જે કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને જ આધારે આ મોકડ્રીલ કરવામાં આવી રહી છે. સાયરન વાગતાની સાથે જ દેશના નાગરિકોએ કેવી રીતે સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસવું તે પ્રકારના તાલીમના અભ્યાસ હેઠળ આ ઓપરેશન છે તે શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ મોકડ્રીલ છે તેનું આયોજન થયું છે. રાજ્યના 18 જેટલા જિલ્લાઓમાં આ મોકડ્રીલ છે તે યોજાઈ દેશના લોકોને સુરક્ષિત રહેવાની તાલીમ છે તે આપવામાં આવી. જો અચાનક કોઈ જગ્યાએ આગ લાગે છે તો પછી કેવી રીતે હડબડાઈ ન જવું અને કેવી રીતે સતર્કતાના પગલા ભરવા, કોઈ વ્યક્તિને ઈજા પહોંચે છે તો કેવી રીતે પગલા ભરવા, તે તમામ તાલીમ છે તે અહીંયા દેશવાસીઓને આપવામાં આવી છે. એટલે કે જે લોકો ઘરે બેઠા પણ આ નિહાળી રહ્યા છે તે લોકોએ પણ આથી વાકેફ થઈ જવાની જરૂર છે. કારણ કે જ્યારે પણ આવી કોઈ સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે આ પ્રકારના પગલાં છે તે ભરવા ખૂબ જરૂરી છે. એટલે દેશના તમામ નાગરિકો માટે આ બાબત ખૂબ મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે. આ મોકડ્રીલનું આયોજન તેના માટે જ કરવામાં આવ્યું છે કે દેશનો જે સામાન્ય નાગરિક છે તે પણ આ તમામ બાબતોથી વાકેફ રહે અને જો યુદ્ધભરી સ્થિતિ સર્જાય છે ને આ પ્રકારનો આ સાયરનનો અવાજ આવે છે તો કેવા પ્રકારના પગલા લેવા તેની તાલીમ હેઠળ મોકડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. હુમલા માટેનું સાયરન વાગે ત્યારે શું કરવું, આ તમામ માહિતી અમે આપને આપી રહ્યા છે. અફવાઓથી દૂર રહી વહીવટી તંત્રની માહિતીઓ પર તમારે નજર રાખવાની છે. અલગ અલગ માધ્યમો દ્વારા આપને જે માહિતી છે તે પૂરી પાડવામાં આવશે. ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં આ મોકડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. એક બાજુ ઓપરેશન સિંદૂર છે તેના હેઠળ પાકિસ્તાનના જે આતંકવાદીઓ જ્યાં છુપાયેલા હતા તે ઠેકાણાઓ પર નેસ્તો નાબૂદની સ્થિતિ જોવા મળી છે અને હવે બીજી બાજુ દેશના નાગરિકોને સતર્ક રહેવા માટે હવે આ મોકડ્રીલનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. 7:30 વાગે તબક્કાવાર બ્લેકઆઉટ મોકડ્રીલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેને લઈને તમામ તૈયારીઓ છે તે પણ કરી લેવામાં આવી છે અને 7:30 વાગે એ બ્લેકઆઉટ મોકડ્રીલની પણ શરૂઆત કરવામાં આવશે. દેશના નાગરિકોને પણ બતાવવામાં આવશે, પણ તાલીમ
આપવામાં આવશે કે એ તેવી પરિસ્થિતિમાં બ્લેકઆઉટ એટલે કે કેવી જગ્યાએ રહેવું અને કેવી રીતે તેનો સામનો કરવો, દુશ્મનોને તેમનું લોકેશન ન મળે તે માટે કેવા પ્રકારની સુરક્ષાને વ્યવસ્થાઓ તે પોતે કરી શકે છે. મોકડ્રીલ શું છે? આપાતકાલીન સ્થિતિમાં જો લોકો પોતાની સુરક્ષા છે તે જાતે કરી શકે તે માટે આ હેતુ, આ મોકડ્રીલનો હેતુ છે તે રજૂ કરાયો છે. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ સ્થિતિ છે તેને લઈને મોકડ્રીલનું આયોજન દેશના 244 જિલ્લામાં આ મોકડ્રીલનું આયોજન થયું છે. છેલ્લે 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે આ મોકડ્રીલ છે તે યોજાઈ હતી ને ફરી હવે 2025માં આ મોકડ્રીલ છે તેનું આયોજન છે તે સમગ્ર દેશભરમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાગરિકોને હુમલાની સ્થિતિમાં બચવાની આમાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. મોટા શહેરો સહિત બધે જ બ્લેક આઉટ છે તે કરવામાં આવશે. નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે નીકળવાની પ્રેક્ટિસ છે તે કરાવવામાં અહીંયા આવે છે. સાથે સાથે મહત્વની સંસ્થાઓની ઇમારતોને છુપાવવાનો જે પ્રયાસ છે તે કરવામાં આવે છે, કારણ કે દુશ્મનોને તેનું લોકેશન ન મળે. બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ એટલે કે બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ એટલે વીજ પુરવઠો ખોરવાય તેવી સ્થિતિનું અનુકરણ કરીને જે કવાયત છે તે અહીંયા કરવામાં આવે છે. કટોકટી કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં વીજ પુરવઠો બંધ હોય ત્યારે કેમ વર્તવું તેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. વીજ પુરવઠા વિના કામગીરી કેવી રીતે ચાલુ રહે તેની તૈયારીઓ, અરાજકતા ઘટે તે માટેનો એક અભ્યાસ અહીંયા પૂરો પાડવામાં આવે છે. વીજળી ન હોય તેવી સ્થિતિમાં જીવન અને સંપત્તિનું રક્ષણ કરવાનો ઉદ્દેશ તેમાં રહેલો છે અને તેને કારણે આ પરિસ્થિતિ જો સર્જાઈ છે તે પહેલા આ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે દેશના નાગરિકોને. સંવાદદાતા ધ્રુવ વધુ વિગતો સાથે સુરતથી લાઈવ જોડાયા છે. ધ્રુવ, હવે મોક ડ્રીલનું આયોજન થયું, જે સાયરન છે તે વાગી ચૂક્યું છે. દેશના નાગરિકો કેવી રીતે સુરક્ષિત રહી શકે તેની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. ધ્રુવ, મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે, આ વચ્ચે સાયરન પણ શહેરમાં વાગી ચૂક્યા છે અને હવે આને લઈને આ એક ઓપરેશન અભ્યાસ આખું એક નામ આપ્યું છે અને આ ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત આખું આ કામગીરી ચાલી રહી છે. જે રીતે અત્યારે જોઈ શકાય છે, સુરતના આ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર ખાતે મોકડ્રીલ યોજાઈ, અંદરથી તમામ લોકોને પણ બહાર કઢાયા. લોકો માટે પણ એક અભ્યાસ હતો અને અહીં જે આખા કામગીરીમાં જોડાયા છે તમામ માટે પણ અભ્યાસ હતો અને તમામ લોકો એ બાબતે અત્યારે અવેર થઈ શકે તે માટેની આ આખી એક તાલીમ હતી અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં પણ લોકો સાવચેત રહી શકે તે માટેની આખી એક તાલીમ જે છે તે હાલ અહીં આપવામાં આવી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકા, ફાયર, પોલીસના જવાનો, કમાન્ડો, ડોગ સ્ક્વોડ, પોલીસ, એનડીઆરએફની ટીમ, સાથે સાથે એસઆરપીએફની ટીમ તમામ જે છે તે આ આખા જે મોકડ્રીલના ઓપરેશનમાં જોડાઈ હતી. હવે એક તબક્કો એ બાકી રહેશે આ ઓપરેશન જે અભ્યાસ છે તેમાં કે રાત્રે 7:30 થી 8 સુધી હવે જે છે તેમાં બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવશે આખું અને આ બ્લેકઆઉટ દરમિયાન તમામ જે અધિકારીઓ છે તેને જોડવામાં આવશે. જે રીતે અત્યારે આપણી સાથે સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર જોડાયા છે તેઓની સાથે વાત કરીશું. મેમ, ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત કઈ રીતનું આખું કામગીરી કરવામાં આવી અને હવે કઈ રીતનું પ્લાનિંગ છે? ભારત સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ અને ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે સમગ્ર સુરત શહેરમાં 4 વાગ્યાથી ઓપરેશન અભ્યાસની કામગીરી ચાલુ કરવા. इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा. हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है. हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है. यानी
एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पोर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहां के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग
1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते।